InsyaAllah kita akan mulakan majlis ini dengan seringkas dengan Ratibul Haddad. Bagi yang ada buku ini kita gunakan, ataupun yang belum ada Ratibul Haddad boleh download dari Google ya kot. InsyaAllah kita akan baca Ratibul Haddad. Kemudian Ustaz Muhyiddin akan masuk dan kita akan mulakan majlis dengan perbahasan buku iaitu Penuntun Hidup Bahagia. Ini Penuntun Hidup Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. يقول القارئ الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح صاحب الراتب وأصوله وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين وأصحابه الأكرمين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وكافة ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وسائر المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينصر ويوفق صلاتنا المسلمين وأن الله الكريم المنان يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليهما أجمعين ويحشرنا في زمرة الصالحين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita akan bacakan sedikit doa. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa husni sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzamati wa sab'il mathani wal Qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair, an tatafaddal alaina bi kulli khair, wa an taj'alana min ahli al-khair.
وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، أن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضر، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا ورضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين يا رب العالمين. Khair Ustaz, marhaba, Assalamualaikum, selamat datang kepada Ustaz Muhyiddin. Dan kita baru saja selesai Masyaratul Haddad. InsyaAllah, moga Allah berkati dan terima segala doa kita dan munajat yang telah dibacakan tadi. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan pada malam ini dan minggu-minggu selepas ini kita akan bacakan daripada kitab karya Imam Abdullah bin Awil Haddad yang dinamakan sebagai Risalatul Muzakarah, iaitu yang diterjemahkan menjadi bahasa Melayunya Penuntun Hidup Bahagia. Bagi yang belum beli, boleh beli, tapi kalau belum download, dalam link email yang kita hantarkan, siapa yang berdaftar tu, dalam link tu kita boleh download PDF-nya dan boleh rujuk daripada dari situlah. Itu cetakan yang kedua lah yang dihantar tu, yang dicetak di Singapura pada tahun 1983 lah tak silap, yang diterjemahkan oleh Ustaz Said Ahmad Semit. Itu saya mengucapkan selamat datang ke Ustaz Muhyiddin lah. Kalau Ustaz Muhyiddin atas, bagi yang belum mengenali Ustaz Muhyiddin ni, mungkin sekarang menetap di Johor lah dan selalu mengajar ataupun bersama kita di Al-Haddad Foundation untuk dan Al-Haddad Group ni untuk menyampaikan ilmu-ilmu daripada Imam Abdullah bin Awil Haddad, Imam Ghazali dan Profesor Saqin atas keseluruhannya. Dan insyaAllah hari ini kita akan bersama beliau sekali lagi insyaAllah dan mengambil ilmu ataupun mengambil berkat yang disampaikan oleh beliau insyaAllah. Sebelum itu kita akan bacakan niat yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Awil Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'lama wa ta'lim, tazakkura wa tazkir, nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khair wa ibtigha manjilah madati wa qurbihi wa sawabihi. Amin. Allahumma amin. Fadhal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan kurniaan rahmatnya dapat kita berhimpun meskipun secara dalam talian untuk kita membincangkan sebuah karya yang sangat penting yang telah dikarang oleh seorang alim yang manfaat dan barakah daripada ilmunya telah melangkaui 300 tahun. InsyaAllah bagaimana cara saya rencanakan pembacaan kita adalah saya akan baca kitab ini, terjemahan Al-Habib Ustaz Ahmad Sumaid, dan kemudian bila mungkin selesai satu perenggan atau dua perenggannya, kalau perlu untuk saya tambahkan beberapa komentar di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah pengalih bahasa. Buku Risalatul Mudzakarah yang saya berikan judulnya dengan Penuntun Hidup Bahagia ini adalah buku ketiga dari karya Imam Abdullah ibn Alawi bin Muhammad al-Haddad yang telah saya terjemahkan. Buku ini sungguh menarik hati, meskipun pada setengah-setengah anjurannya agak berat untuk dipraktikkan oleh orang-orang biasa di zaman moden ini. Sebab, selama manusia tertakluk oleh hawa nafsunya, maka perhatiannya kepada dunia dan mata benda dunia itu
tidak mudah akan terhapus dari hatinya. Akan tetapi apabila dunia itu sudah tidak ada erti lagi baginya, maka mulalah pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam buku ini menjadi amat berguna sekali untuknya. Kerana ia umpama senjata untuk memburu akhirat dan perisai untuk menangkis ketika diburu hawa nafsu. Memang dunia tidak ada ertinya apabila dibandingkan dengan akhirat dan kenikmatannya. Akan tetapi apa hendak dikata? Bahawa manusia masih tetap mencintai dunia. Lantaran itu, kebanyakan mereka selalunya lalai dan alpa untuk beramal ataupun suka menangguh-nangguhkan amalan untuk akhirat itu dengan alasan-alasan yang batil. Umpamanya masih belum puas dengan dunia ataupun usia masih remaja dan sebagainya. Malangnya mereka sendiri tidak dapat menjamin dirinya bahawa mereka akan terus hidup hingga ke usia yang mereka anggap sesuai untuk beramal serta membelakangi dunia yang sangat mereka cintai itu. Bukankah setiap hari kita rugi umur kita? Dan semakin hari semakin dekat kita kepada hidup yang baru, yaitu hidup sesudah mati. Apakah kita sudah sediakan amalan untuk bekalan hidup sesudah mati itu? Inilah maudhu' yang dibahaskan oleh pengarang di dalam kitab ini. Meskipun demikian, mengenali sesuatu ilmu itu tentulah tidak akan merugikan. Malah terkadang-kadang faedahnya dapat dirasakan terlebih dahulu tanpa diduga-duga. Melengkapkan diri dengan ilmu tasawuf adalah sikap seorang mukmin yang hakiki. Apatah lagi dalam zaman ini, zaman yang bergolak dengan serba pancaroba. Zaman manusia bersifat materialistik. Maka hajat kita kepada ilmu tasawuf memang sangat-sangat diperlukan. Jika kita ingin memelihara iman kita daripada dicerobohi oleh gejala-gejala yang tidak diingini. Berbahagialah anda jika anda dapat membentuk diri anda di dalam acuan tasawuf yang benar. Kerana yang demikian itu adalah ansuran jiwa kita untuk akhirat. Janganlah terlampau memberatkan dunia. Kerana habuan dunia itu tidak kekal. Maka hendaklah memberatkan amalan akhirat. Kerana amalan akhirat itulah yang kekal abadi. Jika anjuran ini pun tidak dapat kita laksanakan, maka janganlah sampai kita melebihkan dunia dari akhirat. Atau kita mengutamakan dunia semata-mata tanpa akhirat. Kerana yang demikian itu tanda-tandanya kita menempa celaka. Aku pohon pimpinan kepada Allah Ta'ala bagi diriku dan anda, agar kita sekalian diberi taufik untuk mengikut jejak langkah tasawuf yang benar, supaya kita sekalian selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Said Ahmad Sumaid telah ditulis pada Jumaat 5 Dzulqa'dah tahun 1401 Hijriah, 4 September 1981. Naam. 4 September 1981. Dalam masa beberapa minggu, terjemahannya sahaja telah berusia 39 tahun atau hampir 40 tahun. Sedangkan karangan Imam Abdullah ibn Alawil Haddad telah melebihi 300 tahun. Kalau berdasarkan maklumat yang kita kumpulkan daripada biografi karangan Dr. Mustafa Al-Badawi, Risalatul Mudzakarah ini adalah di antara kitab yang terawal yang dikarang oleh Imam Al-Haddad, iaitu saat umurnya masih lagi 20-an. Dan kita bayangkan bagaimana seseorang yang berumur masih awal 20-an telah mengarang kitab yang menurut penerjemah kitab ini, bagi kita sekarang hanya benar-benar diminati oleh orang-orang yang telah hilang perisanya terhadap dunia. Dan orang yang telah hilang perisa atau perasanya terhadap dunia itu, lazimnya pada zaman kita ini adalah orang yang telah lanjut umurnya. Itu pun bukan semua. Ya, kerana sifat zaman kita yang terlalu materialistik ini, seperti yang tadi kita bacakan, mengakibatkan seseorang itu, bak kata Profesor Naqib Alatas, akhirat luput, dunia tercicir. Lupa jawapan dihafal mahir bagi menyangkal mungkar dan nakir. Ya. Akhiratnya pun luput, dunianya pun tercicir. Akan tetapi hasrat dan harapannya terhadap dunia itu mengatasi segala. Sebab itulah risalah ini diberi nama Risalah Mudzakarah, iaitu risalah peringatan. Dan mudzakarah itu adalah sebuah kata terbitan yang asalnya daripada perkataan zikir, iaitu peringatan. Dan kita tahu Al-Quran itu sendiri ya, disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wal Qur'ani dzidzikir. Al-Quran itu merupakan sumber kepada peringatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak tempat dalam Al-Quran menyatakan kelebihan zikir. Fadzakir in nafa'atiz dzikra.
maka ingatkanlah, yakni ingatkanlah tentang hari akhirat. Ingatkanlah tentang kefanaan dunia. Ingatkanlah tentang hak Allah. Kerana zikir itu membawa manfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya zikir itu membawa manfaat kepada golongan yang beriman. Jadi zikir atau peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu hakikat yang bakal mendatang, supaya seseorang itu membuat persiapan yang sepatutnya, yang sewajarnya baginya. Cuba kalau kita bayangkan, ya, kalau kita berikan sebuah perumpamaan. Katalah satu hari kita ini dapati diri kita berada di atas kapal terbang. Ya, dan kapal terbang itu dalam perjalanan menuju sebuah destinasi. Kita mungkin dalam keadaan kita mamai, baru sahaja bangun daripada tidur kita, kita pun tak sedar kenapa kita berada di atas kapal terbang itu. Kita tak tahu daripada mana asal kita, tapi kita tahu kita menuju suatu tempat. Ya, dan katalah ada di dalam, bila mana kita duduk, ya, pada tempat duduk kita itu, kita dengar siaran maklumat menyatakan bahawa destinasi kita akan sampai dalam masa tak lama lagi, katalah dalam 1 atau 2 jam. Dan diberikan pula maklumat-maklumat immigration di situ. Umpamanya katalah, ya, di sana bahawa bila mana kita sampai, kita dikehendaki mengosongkan barangan kita daripada apa-apa yang boleh mencemar alam sekitar di sana. Ya, kita dilarang membawa daging, kita dilarang membawa makanan dan sebagainya. Dan barang siapa yang didapati membawa perkara-perkara yang terlarang itu, maka dia akan dihukum, maka dia akan ditindak. Tentulah, ya, apabila kita meyakini kebenaran pesanan-pesanan itu, apa yang akan berlaku, meskipun kita tak tahu kenapa kita berada di situ, dan adakah benar ataupun tidak maklumat itu, kalau kita yakin dengannya, kita berpegang kepadanya, dia akan menghasilkan keselamatan buat kita. Ya, itulah tujuannya zikir, ya, peringatan. Ya, risalatul mudzakarah, ya, adalah ma'al ikhwan walau muhibbin min ahlil khair wad din. Itu judul asal Imam Abdullah bin Alawil Haddad, iaitu sebuah risalah, sebuah kitab kecil yang memberikan peringatan, ya, kepada sama-sama saudara dan para pencinta daripada golongan ahlul khair wad din, iaitu golongan yang ahlul khair ini, iaitu yang membawa amalan yang baik, dan juga golongan yang merisaukan tentang hal ehwal agamanya. Dan betapa bezanya zaman di antara kita, zaman, ya, telah berubah di antara zaman Imam Haddad dan kita. Iaitu kita ketahui Imam Abdullah bin Alawil Haddad, ya, seperti mana kita baca dalam biografinya, daripada zaman kanak-kanaknya sudah memiliki himmah yang sangat tinggi. Himmah ataupun tujuan yang sangat tinggi, ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daripada zaman kanak-kanaknya pun, ya, ia sangat rajin melakukan khalwah dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat rajin melakukan sekalian ibadah. Dan di antaranya termasuklah ibadah hati, iaitu ibadah menuntut ilmu sehingga sempurnalah ilmunya, dan apabila dikarang kitab yang kecil ini, dia membawa manfaat yang berlangsungan hinggalah zaman kita. Namun begitu, pada zaman kita sekarang, ya, tentang kisah-kisah bila kita akan mendarat ini, tentang kisah-kisah ke mana kita akan pergi sesudah kita meninggalkan dunia ini, kisah ini tidak diminati, ya, pada zaman kita. Lebih ramai orang yang yang memperoleh perhatian apabila dia memalingkan wajah kita daripada akhirat dan menumpukannya kepada dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hakikat maut, hakikat keduniaan, bahawa qul al maut, ya, katakanlah tentang kematian, allazi tafirruna, iaitu yang kamu berpergian kepadanya, fa innahu mulaqikum, atau berpergian darinya, sesungguhnya mati itu pasti akan sampai padamu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti merasakan kematian. Ya, akal manusia ini cukup pintar, sebab dia boleh merumuskan suatu kesimpulan, suatu natijah daripada beberapa mukaddimah yang tersusun. Umpamanya, sekiranya diketahui bahawa semua manusia itu pasti merasa akan kematian. Kalau kita masukkan nama kita di situ, ya, bahawa aku, Muhyiddin ini adalah seorang manusia, maka kesimpulan yang ditarik di situ adalah secara pasti bahawa aku pasti mati.
Ya, akan tetapi lebih senang manusia itu meskipun mengetahui hakikat yang sedemikian dalam cara yang tak dapat diingkarinya, untuk ia melewatkan fikir tentang hal itu apabila ia mendahulukan cita-citanya, ia mendahulukan harapannya di atas muka bumi. Ini bukan membawa maksud bahawa Islam itu melarang kita memakmurkan kehidupan kita di atas muka bumi. Ini tidak membawa maksud bahawa Islam melarang kita untuk mencari kehidupan yang baik. Akan tetapi, di sinilah terdapat perbezaan yang ketara di antara pandangan alam yang mempunyai destinasi yang khusus, tujuan khusus penciptaan manusia, dan pandangan alam seperti pandangan alam yang dipengaruhi pandangan alam barat pada hari ini, iaitu yang menafikan adanya tujuan penciptaan manusia, yang menafikan ada tujuan yang bersifat rohani bagi manusia, yang membentuk pola pemikiran melalui sistem pendidikan dengan menekankan kejayaan-kejayaan yang bersifat material, yang bersifat jasmani semata-mata. Ya, begitulah sedikit sebanyak yang menjadi mukaddimah. Ya, dan khasnya Said Ahmad Sumaid, Al-Habib Said Ahmad Sumaid menyatakan di sini tentang cabaran hawa nafsu. Ya. Ini apabila kita tertakluk oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu menciptakan atau menciptakan, ya, hawa nafsu kita selalu menciptakan khayalan-khayalan, ya, khayalan-khayalan, angan-angan yang diperpanjangkan sehingga dia melupakan kita daripada tugas kita yang hakiki, iaitulah untuk mencari ridha Allah. Baiklah. Risalatul Mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita perhatikan ayat ini daripada suratul Baqarah yang merupakan jawapan para malaikah kepada Allah Subhanahu wa taala, lazim digunakan sebagai mukaddimah atau sebagai pembuka kata kepada semua kitab-kitab Imam Al-Haddad. Kenapa kalau kita tanyakan Imam Al-Haddad suka membuka kitabnya dengan ayat ini? Ini kerana pengiktirafan beliau selaku seorang mukmin yang bertakwa, selaku seorang yang berhimmah tinggi dalam hal agama, tentang pada penghujungnya, ya, segala ilmu itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan benarlah la ilma, ya, tak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali yang Allah ajarkan bagi kami. Bila mana kita merenung tentang hakikat ilmu dalam pandangan alam Islam ataupun pandangan hidup agama kita, kita akan dapati bahawa ilmu itu adalah suatu sifat dalam diri insan yang memberitahu kepada pemilik sifat itu tentang tempat letak segala sesuatu. Ilmu itu adalah suatu sifat yang membasmi dan menghapuskan kejahilan bagi diri kita. Dan ilmu itu sifatnya menimbulkan keyakinan. Dan lawan bagi ilmu itu adalah jahil. Jahil itu keadaan kita yang tidak mengetahui hakikat maupun tempat letak segala sesuatu. Dan bahagian ilmu ini, ya, seperti yang dibahaskan oleh ulama-ulama tasawuf dan ulama hukama, ilmu ini dibahagikan menurut beberapa pembahagian. Ada ilmu yang dibahagikan berdasarkan hukum. Yakni ada bahagian daripada ilmu yang hukumnya fardu ain, iaitu fardu ke atas setiap diri. Ada pula yang hukumnya fardu kifayah, yakni ilmu yang mana kefarduan itu adalah dapat ditanggung oleh beberapa orang dalam masyarakat itu sekiranya dapat ia mencukupkan keperluan masyarakat itu dengannya. Ada pula ilmu yang dibahagikan, pembahagiannya di antara ilmu yang bersifat iktisabi, iaitu ilmu yang harus diusahakan, dan ada pula ilmu yang dipanggil ilmu wahbi, ya, atau ilmu laduni, ilmu yang merupakan pemberian secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Melayu dibahagikan ilmu itu di antara ilmu yang sifatnya ilmu pengetahuan dan ilmu yang sifatnya ilmu pengenalan. Ilmu yang dipanggil ilmu pengetahuan itu
adalah ilmu yang dicapai berdasarkan pemerhatian dan renungan dan fikiran. Yang itu dipanggil ilmu pengetahuan. Dan bentuk-bentuknya adalah seperti yang kita dapati dalam alam tabi'i. Umpamanya ilmu tentang masakan, ya, ilmu tentang bagaimana membangun sebuah kilang, ilmu tentang perniagaan dan sebagainya. Yang ini adalah ilmu daripada bahagian ilmu pengetahuan. Ada lagi bahagian, satu lagi bahagian ilmu yang dipanggil ilmu yang merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini ada dua bentuknya. Yang satu merupakan yang bersifat umum, yang bersifat dapat yakni yang bersifat umum sebab ia adalah kenyataan tanzil, kenyataan wahyu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang telah berkenan untuk mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diwartakan bagi umat manusia, dan jin. Ya, yakni Al-Quran itu telah diwahyukan, dinuzulkan, ditanzilkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bentuk umumnya itu dapat diketahui oleh setiap seseorang. Dan bentuk umum ilmu itu mengajarkan kita tentang muamalah ataupun cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuklah yang ternyata, ya, melalui ilmu wahyu itu berkenaan hakikat akhirat, hakikat diri insan, ilmu tentang tujuan penciptaan kita, ilmu tentang bagaimanakah mencapai dan meraih kebahagiaan. Dan ilmu ini adalah khusus, ya, diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekiranya ia tidak berkehendak, tentulah insan tidak akan mengetahui tentangnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan ilmu itu kepada manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan manusia akan ilmu yang sebelum ini tiada diketahui. Baik. Jadi daripada ilmu yang diperoleh daripada wahyu itu termasuk ilmu tentang cara gaya mendekatkan diri kepada Allah. Cara gaya mendekatkan diri kepada Allah. Kaedahnya yang diberi nama muamalah. Yakni bagaimana hamba itu ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan cara yang diperkenan oleh Tuhannya, sehingga daripada hasil ibadahnya itu, hasil ketulusan keikhlasannya itu, Allah Subhanahu Wa Taala pun berkenanlah untuk memberikan ilmu yang sifatnya ilmu mukasyafah, iaitu ilmu yang menyingkap tabir, ilmu yang ada perasa rohaninya. Dan inilah ilmu yang dimaksudkan bila mana dikatakan la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, maha berkuasa untuk memberikan kepada insan akan pengetahuan yang bersifat yang bersifat ruhani itu, yang merujuk langsung kepada kalbunya. Inilah ilmu yang dipanggil ilmu idaman hati. Dan inilah yang mengakibatkan si pemiliknya atau yang telah dikurniakan dengan ilmu yang sedemikian itu akan mengiktiraf bahawa benarlah tiada Tuhan selain Allah, tiadalah sumber selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Imam Al-Haddad memulakan kitabnya dengan menyatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mencipta manusia dari tanah dan menjadikan keturunan manusia itu dari sari air yang hina. Allah jugalah yang telah mengeluarkan kaum mukminin yang sering mewasiati tentang kebenaran dan kesabaran daripada golongan orang yang merugi, iaitu dengan mengecualikan mereka ini daripada golongan Bani Adam yang lain yang umumnya telah ditimpa kerugian. Yang ini adalah merupakan terjemahan daripada surah Wal Asr. Ya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Kenapakah manusia itu disifatkan sebagai berada dalam kerugian? Ini kerana dalam keadaan manusia itu setiap detiknya merupakan perjalanan yang semakin dekat kepada kematiannya, manusia itu sebenarnya telah diberikan modal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meraih syurganya, untuk membebaskan diri daripada murkanya, untuk melepaskan diri daripada azab nerakanya. Tetapi sekiranya ia kekal dalam keadaan jahil, sekiranya ia tidak diberikan nikmat iman, maka tentulah ia merugi.
sebab ia tidak dapat memanfaatkan waktu yang Allah pinjamkan baginya untuk menghasilkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi sebab itulah dikecualikan golongan yang mukminin daripada kerugian yang umum ini. Sebab golongan yang mukminin ini berarti yang beriman kepada Allah dan segala perkara yang gaib yang kita imani dalam rukun iman itu, ya, akan menjadikan kita sama-sama kalangan kaum mukminin ini untuk ingat mengingati alladzina yatawassauna bil haqq wa yatawassauna bis sabr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Pertamanya, orang yang beriman itu akan mengamalkan amalan yang saleh. Sebab amal-amal saleh itu adalah buah daripada keimanan. Dan keduanya mereka akan saling berpesan, ya, tentang al-haq, kebenaran, dan tentang kesabaran. Yaitu, ya, tentang kebenaran dan kesabaran, al-haq dan as-sabar. Sabar itu adalah dalam Al-Ainiyah, iaitu sebuah kasidah dikarang oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Bila menyatakan tentang sabar, Imam Haddad menyatakan bahawa sabar itu adalah pada satu sisi bahagian daripada iman. Pada satu sisi lain, sabar itu adalah keimanan sesungguhnya. Ya, yang dimaksudkan ia adalah bahagian daripada iman adalah bila mana merujuk kepada bila mana merujuk kepada perkara-perkara yang melibatkan atau yang menuntut kesabaran manusia, iaitu kita dituntut sabar daripada melakukan maksiat. Kita dituntut sabar dalam melakukan ketaatan. Kita dituntut sabar bila mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bala ujiannya. Kita dituntut sabar juga, ya, dan tidak meronta, tidak kita mengadu-adu hal nasib kita kepada makhluk yang lain apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita dituntut sabar dalam keadaan Allah memberikan kesenangan kepada kita. Dalam erti kata lain, untuk mensyukuri nikmat Allah itu menuntut kesabaran. Sebab sabar di sini atau syukur membawa erti menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang diredainya. Dan sekiranya kurang sifat sabar seseorang itu, tentulah tak dapat ia laksanakan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikatakan satu sisi daripadanya adalah sebahagian daripada iman. Satu sisi lain ialah iman keseluruhannya. Sebab iman itu memanglah bererti patuh, taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mutalazim dengan Islam, iaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentulah, ya, kita ini akan berpesan-pesan tentang al-haq, iaitu salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran, dan juga kita akan sering mewasiati tentang kesabaran, ya. Wa basyiris sabirin. Ya, berikan berita khabar gembira kepada golongan yang sabar. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, bahawa sesungguhnya Allah bersama dengan golongan yang sabar. Ya, dan lain-lain tempat yang Allah telah menceritakan tentang kelebihan sabar. Dan tentunya orang yang beriman dan beramal soleh itu akan sering mewasiatkan. Sebab sifat mereka yang beriman itu berkehendak supaya orang lain juga mendapat manfaat daripada iman, maka tentulah mereka akan berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Dan golongan yang beriman dan saling berpesan ini, mereka dikecualikan kepada keadaan kerugian manusia. Yang selaras dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda telah sabdakan bahawa ad-dunya mal'un. Bahawa dunia ini dikutuk, tercela dunia ini. Wa mal'un, dan dilaknat, dicela segala yang berada di atas muka bumi ini, kecuali illa zikrullah, iaitu kecuali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun, dan golongan yang berilmu, wa muta'allim, dan yang menuntut ilmu. Kenapa mereka dikecualikan? Sebab mereka faham benar akan tujuan penciptaan muka bumi dan tujuan penciptaan insan yang dikirim di atas muka bumi itu. Baik. Jadi sebab itulah yang lain itu ditimpa kerugian. Sebab dalam sebuah hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sekiranya dunia ini dinilaikan melebihi daripada sayap atau sebilah sayap, sebilah kepak
seekor lalat, maka tentunya orang yang kafir, yang musyrik tidak akan diberikan bahagian daripadanya. Tetapi orang yang beriman, yang beramal soleh, yang faham benar akan hakikat dunia, maka mereka akan gunakan segala nikmat yang berada di atas tangan mereka itu, yang telah Allah berikan kepada mereka, maupun yang tidak diberikan kepada mereka, untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Naam, dialah juga Tuhan yang telah menganjurkan para hamba-Nya yang beriman supaya sentiasa bertolong-tolongan, yakni ta'awun, di dalam kebajikan dan takwa, dengan melaungkan semboyan bahawa orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu, dialah Tuhan pelindung terhadap orang-orang yang bertakwa. Dan dialah Tuhan yang menciptakan jin dan manusia untuk menyembah hanya kepadanya, bukan untuk mengejar dunia dan mengumpul harta bendanya. Malah dia telah pun memperingatkan mereka menerusi lisan Rasulnya yang dipercayai itu, yakni Al-Amin, ya, dalam sabdanya yang berbunyi, ma'uhiya ilayya an ajma'al mal wa akun minat tajirin walakin an sabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Aku bukannya diutus untuk mengumpul harta kekayaan agar aku menjadi seorang saudagar, akan tetapi aku diperintahkan agar memperbanyak memuji Tuhan, supaya aku menjadi seorang yang sentiasa bersujud, dan aku diperintahkan agar menyembah Tuhan sehingga tibalah keyakinan, yaitu mati. Kalau begitu, maka kebahagiaan setiap individu dan kesempurnaannya bergantung terus dengan perkara di atas tadi, yang kerananya ia telah dicipta. Oleh itu, hendaklah ia bersungguh-sungguh menunaikannya dan melapangkan diri untuk mengerjakannya, yaitu dengan memutuskan segala yang dilarang dari kebatilan orang-orang yang bodoh dan terpedaya, serta penyelewengan orang-orang yang tolol dan perosak. Salam sejahtera ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari sekalian para rasul dan penutup dari sekalian para nabi, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta. Salam sejahtera juga ke atas keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian pengikutnya dengan diiringi penuh kebaikan hingga ke hari kiamat. Baik, jadi dalam mukadimah yang serba ringkas ini, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah menyatakan hasratnya menulis kitab ini, yaitu dengan tujuan untuk memberi manfaat, untuk memberikan wasiat, untuk membantu kita. Ya, sebab di atas dikatakan tadi bahawa sifat orang yang beriman itu bukan sahaja mereka beramal soleh, tapi mereka saling memperingati. Maka inilah yang dilakukan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan juga dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan wa ta'awanu. Ya, hendaklah kita ini saling bantu-membantu alal birri wat taqwa, untuk melakukan perkara yang baik. Jadi Imam Al-Haddad sedang membantu kita. Bagaimanakah cara seseorang itu membantu kita, ya, dalam hal bir wa taqwa? Ya, dalam kes Imam Haddad ini, beliau membantu kita dengan mengajarkan kita untuk menyedari akan hakikat dunia dan hakikat kehidupan kita berada di atasnya. Itulah caranya dia membantu kita. Dan dengan karangan-karangannya ini, ya, yang ditulis dengan keadaan yang begitu ringkas, padat, dan jelas pula penulisannya, mudah untuk kita amalkan, ya, dan kita boleh mula mengamalkannya pada kadar manapun, ya, yang kita bermula. Dan mungkin kita sambung di sini sikit tentang sesungguhnya, ya, amma ba'd, pokok segala kebajikan dan akar umbinya ialah takwa kepada Allah Ta'ala secara zahir dan batin, sama ada di alam ghaib maupun di alam terang. Di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Sayyidus Syarif Al-Jurjani, ya, ta'rifat itu berupa himpunan definisi, ya, himpunan ta'rifan, makna bagi kata-kata yang penting dari segi istilahnya dalam perbendaharaan ilmu Islam. Di dalam kitab itu yang membahaskan yakni bila mana kita merujuk kepada perkataan takwa, takwa itu asal katanya membawa erti ittikhadul wiqayah, iaitu mengambil benting, mengambil perisai. Namun secara istilah ia bererti adalah al-ihtiraz bit-ta'ah, iaitu bersungguh-sungguh melakukan ketaatan
demi mengelak azab Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu banyak artinya, di antaranya oleh Imam Al-Qushairi menyatakan takwa dalam ibadah itu ikhlas. Maksudnya bila kita melakukan ibadah, takwanya ibadah itu adalah ikhlas, kerana ikhlas itu berarti menafikan tujuan yang lain selain mengharap redha Allah daripada ibadah kita, yakni menafikan riak daripadanya. Takwa dalam maksiat itu berarti meninggalkannya dan berhati-hati untuk tidak jatuh kepadanya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang mungkin boleh diberikan yang menyatakan tentang at-taqwa. Baik. Dan tadi ada sebuah ayat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali demi menyembahku. Ya, jelas di sini Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Quranul Karim memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, sebagai zat yang menciptakan kita, telah menyatakan tujuan penciptaan kita adalah untuk menyembahnya. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tujuan terakhir daripada ibadah adalah demi mengenali Tuhan yang mencipta kita itu. Ya, dan ibadah itu sebenarnya dibangsakan sebagai muamalah hamba dengan Tuhannya. Ya, maksudnya bagaimana caranya hamba itu beradab dengan Tuhan yang menciptanya, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala telah kasih akannya, maka diberikan akan hambanya akan ilmu pengenalan dan pengetahuan yang menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkannya bagi kita. Baik, saya kira mungkin cukup di situ perbincangan kita habiskan awal sikit, sebab kalau ada yang ingin bertanya ataupun ingin berkongsi pandangan, ahlan wa sahlan, dipersilakan. Ada siapa-siapa yang ingin tanya soalan? Jazakumullah khair Ustaz. InsyaAllah terima kasih atas perkongsian yang ataupun perbahasan mengenai buku ataupun pengenalan lah tentang buku Risalatul Muzakarah ni. InsyaAllah ada beberapa soalan yang ditanyakan kepada saya sendiri dan saya akan sampaikan kepada Ustaz. Tentang tadi yang Ustaz ceritakan tentang pembahagian sabar tu, satu sisi dia adalah sebahagian daripada iman dan satu sisi yang lain dia adalah iman keseluruhannya. Boleh Ustaz ceritakan yang lebih lanjut tentang itu? Itulah tadi yang kita katakan, bila mana dia menjadi iman keseluruhannya itu adalah maksudnya bila dia meliputi segala aspek sabar tadi itu. Yakni sabar dalam ibadah, sabar dalam yakni daripada melakukan maksiat, sabar dalam melakukan sabar apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan kepayahan maupun kesenangan. Jadi dia maksudnya dia adalah cerminan daripada segala yang kita dituntut selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanyalah maksudnya bahagian daripada syukur itu juga adalah sabar. Bahagian daripada syukur adalah sabar. Sebab bila mana kita cerita tentang syukur, syukur itu ada 3 bahagian. Pertamanya, bahagian ilmunya adalah mengetahui bahawa nikmat itu datang daripada Allah. Bahagian keduanya adalah dengan berterima kasih kepada Allah, yakni mengucapkan puji-pujian kepadanya, tanda kesyukuran kita. Ketiga adalah menggunakan nikmat itu dalam cara yang mendapat redha Allah. Dan di situlah yang sabar itu dituntut. Sebab kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka kita tidak akan mampu melakukan syukur. Naam. Dan tentang tadi yang pasal ialah iman keseluruhannya itu adalah sebab iman itu ada buahnya, dan buah iman itu adalah sabar. Ada persoalan lain yang ingin bertanya, boleh tulis di ruangan komen, ataupun kalau yang mau bertanya terus boleh terus langsung bertanya kepada Ustaz. InsyaAllah. Tentang tadi yang perbahasan tentang ilmu tu,
Itu dari kitab Islam Faham Agama dan Asas Akhlak ya. Ya, betul. Boleh mungkin bagi yang ingin tahu dengan lebih lanjut atau ingin baca dengan lebih lanjut, boleh buka buku Islam Faham Agama dan Asas Akhlak karangan Profesor Syed Munaqil Al-Atas. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tentang apakah maksud ataupun dalam buku, kandungan buku ni dari chapter-chapter yang lain lah. Maksudnya secara keseluruhannya, summary untuk kita tahu apa yang akan kita pelajari dalam minggu yang akan datang. Boleh dikatakan Risalatul Mudzakarah ini, maksudnya bila kalau kita ingin berpesan, kita akan cari pesanan yang paling membawa manfaat. Itu yang dipanggil wasiat, ya, yang paling membawa manfaat. Bagi seseorang manusia, perkara yang paling bermanfaat baginya di dunia sebelum di akhirat adalah takwa. Jadi sepanjang kitab ini merupakan penghuraian kepada takwa itu sendiri. Dan Risalatul Mudzakarah ini bukan satu-satunya kitab yang Imam Haddad bahaskan tentang kelebihan takwa dan bagaimana ia difahami dan ia dicerakinkan. Termasuk juga kitab yang membahaskan tentang takwa itu adalah kitabnya Nasihat Agama yang lebih kurang 100 muka surat, yang mana puluhan muka surat pertamanya itu membahaskan tentang hakikat takwa sahaja, ya, dan perceraiannya. Jadi dalam takwa itu, sebab takwa itu meliputi 3 bahagian. Pertamanya, takwa adalah takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut itu datang terbit daripada kesedaran kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan menimbulkan keadaan taat, patuh kepadanya, dan ia akan menimbulkan keadaan kita meninggalkan segala larangannya. Daripada situlah nanti Imam Al-Haddad akan membahaskan tentang faedahnya, yakni kelebihan kita bertakwa, bagaimana takwa itu dibahagikan seperti tadi yang dimaksudkan kepada 3 bahagian itu, menceritakan pula tentang kelebihan melakukan amal soleh, perkara-perkara yang mungkin bagi kita pada satu sisi kita rasa kita take for granted, tetapi pada satu sisi lain kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, kerana kita tidak yakin barangkali, ataupun kita tidak cukup diperingatkan, ya, sebab kalau dalam keadaan lupa, kita barangkali mengambil ringan tentang amalan, kita mengambil ringan tentang kesan maksiat, dan juga kita mengambil ringan tentang hal hati. Yakni kita pun mungkin tertanya-tanya, kenapakah kita tidak memiliki himmah? Yakni kenapakah kita tidak memiliki kehendak dan ketulusan dalam mencari redha Allah itu? Apakah yang sebenarnya melarang kita daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan akhir sekali membahaskan tentang hakikat dunia bertujuan untuk memusnahkan ilusi tentangnya, ya, sebab seperti mana yang dikatakan oleh hukama ataupun bijak pandai, perasaan manusia sama ada cenderung ke arah sesuatu ataupun benci ke arah sesuatu itu sangat bergantung kepada pandangan kita tentangnya. Bila mana kita menyangka dunia itu kekal, bila mana kita menyangka bahawa nikmat padanya itu tidak kunjung malap, yakni sentiasa akan bertambah, sentiasa boleh diperoleh, dan itulah satu-satunya nikmat yang dapat dicapai, maka kita akan tumpukan segala perhatian, segala kehendak kita kepadanya. Akan tetapi bila diberitahu tentang hakikat dunia dan dibandingkan pula dengan kehidupan akhirat yang hakiki, dia akan menimbulkan kesedaran dan keinsafan dalam diri kita untuk berpegang dengan cara takwa itu tadi. Ada soalan-soalan lain? Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, daripada saudara Arif Safwan. Boleh Ustaz jelaskan lagi apa maksud himmah dalam huraian Ustaz pada awal tadi? Mungkin tak juga. Ya, tadi seperti mana sempat kita sebut tentang himmah. Himmah itu berarti bulatnya hati untuk melakukan suatu yang dicita-citakan.
yakni suatu yang kita letak sebagai hadaf, tujuan kita. Jadi kuatnya himmah kita itu akan memusatkan kehendak kita, memusatkan tenaga kita dan usaha kita sehingga tercapai. Jadi Imam Al-Haddad telah dapati pada zamannya secara umumnya, secara amnya, himmah masyarakatnya terhadap hari akhirat, terhadap negeri akhirat itu semakin luntur, ya, semakin yakni semakin kurang, semakin lemah. Ya, dan Imam Al-Ghazali sendiri telah menyatakan lebih awal daripada beliau, iaitu dalam lebih kurang 1000 tahun dahulu pada zaman kita sekarang ini, Imam Al-Ghazali telah menceritakan tentang hendaklah seseorang yang bergelar talibul ilm, penuntut ilmu itu memiliki himmah yang tinggi. Dan cara untuk memiliki himmah yang tinggi itu adalah dengan memutuskan diri kita, menceraikan diri kita daripada terikat kepada sesuatu yang boleh menarik perhatian kita kepada negeri akhirat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak datangkan dalam dada seseorang itu dua hati, yakni satu hati. Ya, maksud dan dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kehidupan di akhirat dan dunia ini ibarat neraca. Ya, ibarat neraca. Kalau kita beratkan sebelah, dia akan meringankan sebelah yang lain. Begitu. Dan kita atau ibarat timur dan barat. Kalau kita cenderung kepada timur, kita lebih jauh dari barat, begitu. Jadi himmah ini adalah dia diperkukuh dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah menuntut ilmu yang hakiki. Dia diperkukuh dengan aurat, yakni wirid-wirid dan amalan saleh, duduk dengan orang-orang saleh, dan yang secara khusus membahaskan tentang bagaimana untuk memperkukuhkan gesaan ini atau himmah ini adalah kitabnya yang diberi judul Risalah Adab Sulukil Murid. Ada soalan lagi daripada Nur Syahidah. Sebagaimana kita maklum bahawa tujuan sebenar hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Soalannya, bagaimanakah cara agar kita dapat mengimbangkan, yakni mengurus antara hidup di dunia dan menyiapkan bekal untuk hidup di akhirat dalam masa yang sama menggapai takwa di dunia? Ya, prasyarat utamanya tentulah dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Maksudnya ilmu di sini merujuk kepada tadi yang disebutkan itu. Ilmu berkenaan dunia, ilmu berkenaan akhirat. Dan jadi tentang pengimbangan ini, ya, kita hendaklah mengamati pertamanya Al-Quran, sebab ialah sebaik-baik kitab. Keduanya, kita mengamati sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di situ didapati uswatun hasanah, yakni contoh yang terbaik. Jadi di situ sudah menyatakan dua cara untuk kita memahami tentang bagaimana menyeimbangkan ataupun berlaku adil terhadap keduanya. Yang lebih tepat adalah bagaimana berlaku adil terhadap keduanya. Dan kemudian bila mana merujuk kepada amalan harian kita untuk kita adakan waktu untuk beribadah dan adakan waktu untuk kita berniaga, bekerja dan sebagainya, hendaklah juga kita mempelajari tentang adabul ma'ash, yakni adab-adab berkenaan berusaha dan adab-adab tentang menyara diri, iaitu salah satu daripada kitab dalam Ihya Ulumuddin juga yang membahaskan bagaimanakah untuk kita fahami pekerjaan, perniagaan itu sendiri sebagai suatu cara ibadah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada saudara Ikhwan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hendaknya seseorang itu memahami akan zikir seperti Subhanallah, yakni Maha Suci Allah secara mendalam, kefahaman yang benar dan mendalam dengan benar-benar mendalami makna dan rahsianya. Kira kalau bagaimanakah ingin kita memahami rahasia zikir seperti Subhanallah? Ya, tentunya bila mana kita fikirkan tentang zikir-zikir ini, bila mana merujuk kepada agama Islam,
tata cara peribadatannya itu adalah diajarkan oleh Tuhan kita sendiri yang menciptakan kita. Yani hanya Tuhan kita yang tahu bagaimana memuji dirinya. Dan ialah yang mengajarkan manusia bagaimana caranya. Jadi antaranya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah mengajarkan manusia bagaimana mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, istighfar dan sebagainya yang masing-masing memberi manfaat yang besar. Bila mana kita sebut tentang tasbih, yakni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memerintahkan manusia untuk berzikir dengan zikir tasbih. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepadanya baik di pagi hari maupun di petang hari. Ya, dan lain-lain perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dalam ayat-ayat lain Allah sendiri menyebutkan, ya, subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha luhur Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang mereka perikan, ya, apa yang mereka perikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala atau apa yang mereka sekutui, ya, yang mereka persekutui dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu daripada ayat lau anzalna. Jadi kalau kita perhatikan ayat lau anzalna hadzal Quran, ya, Allah katakan bahawa sekiranya Al-Quran itu Allah turunkan ke atas ala jabalin, menandakan mana-mana gunung, ya. Nakirah di situ menandakan, ya, kata nama am di situ menandakan mana-mana gunung. La ra'aitahu, pastinya kau akan lihat ia khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau akan lihat ia tunduk takut, akan hancur ia lebur atas ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut ulama ahli tafsir menyatakan di sini, perhatikan bagaimana gunung itu merupakan simbol kepada manusia yang tidak terkesan dengan ayat Al-Quran. Maksudnya manusia yang begitu sombong itu tidak terkesan dengan ayat Al-Quran, sedangkan gunung pun boleh hancur lebur, ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran itu ada penceritaan tentang sifat-sifat Allah. Allah memperkenalkan sifat-sifatnya. Dan disitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifat-sifatnya yang khas. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, alimul ghaib, yang mengetahui segala yang ghaib dan segala yang disaksikan di alam syahadah. Huwar rahmanur rahim, ialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di situ bila mana Allah sebutkan tentang sifatnya yang berangkai itu, ya, al-khaliq, al-bari, al-musawwir lahul asma'il husna, asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya, segala yang berada di atas muka bumi dan di langit, di langit dan di bumi, semuanya mentasbihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat itu juga, dalam rantaian ayat itu Allah sebut tentang subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Sama ada makhluknya yang terlihat seperti bulan dan bintang, matahari, ataupun mana-mana manusia yang mereka sembah, ataupun harta, ataupun dunia, ataupun benda yang mereka bentukkan, maupun perkara yang merupakan sembahan mereka yang tidak mereka lihat, ya, seperti berhala yang mereka bayangkan, ya, nama-nama, wa mahum semua itu adalah nama sahaja yang kau berikan, ataupun yang lebih halus daripada itu, yang merupakan syirik yang tersembunyi, iaitu mengikuti kehendak hawa nafsu berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memahami tasbih dengan sebenar tasbih itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, meluhurkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala yang dapat diberikan oleh akal kita, yang dapat diciptakan oleh hati kita, yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala sesuatu. Itu tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ustaz. Yang lain, ada soalan lain daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau tak ada, mungkin kita boleh minta Ustaz bacakan sikit doa tutup, dan insyaAllah
Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعياذك وجوارك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga kepada Ustaz, moga-moga Allah berikan kesihatan pada Ustaz kita, Ustaz Muhyiddin, supaya dapat bersama kita lagi dalam minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah. Kita akan cuba bahaskan buku ini, bicara tentang buku ini pada minggu-minggu yang akan datang juga, setiap minggu insyaAllah pada waktu yang sama. Dimulai dengan Ratibul Haddad, kemudian jam 9.30 sampai 10.30 insyaAllah kita akan bacakan kitab ini. Yalah, moga Allah beri kesempatan untuk kita bertemu lagi dalam masa yang akan datang, insyaAllah. Jazakumullah khair, Ustaz. Dan semua yang hadir, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.